Students, in today's class, let me write the Latex code for an example here. Here the example is given to me. Euler's phi function is given by, the Euler phi function is the function phi from z plus to z plus defined as follows. We need to create this. Let us see how we can do using the Latex code. So the Latex code, first we'll start up with, what is the first line? Always we'll start with document class article. So backslash document class article, the packages which you want to use. See, always for safer side, use all the packages. What are the packages you know? Till now, AMS math, AMS sim, enumerate. Whether it gets used or not, for safer side, use all the packages. What is the first line we use always? The begin document. So if you observe now, the first line is Euler's phi function, that is bold. So that is in bold. So what is the command to get the bold letters? Backslash text BF, within brackets, whatever you need, you should type within brackets. So within what we need, bold letters, Euler's phi function. So Euler's phi, the command to get phi is backslash capital PHI. If you observe here, this is capital pi. So we need to use capital PHI. Because this is an inbuilt, we need to use dollars within. Got it? Next, pi function. Next we have colon. What is the command to get colon? Backslash COLON. This is also inbuilt. So we need to use dollars. I'm going to close the flower bracket now. Did you get this? Euler's phi function colon. This is what I need in bold letters. That is why I have used backslash text BF. Euler's pi, capital pi, the command is backslash PHI. Since it is a command, we need to use within dollars. Function colon. What is the next line we have? The Euler phi function is the function. So type as it is. The Euler pi. Pi means backslash PHI. The Euler pi hyphen function is the function pi from. Pi means, see, if you observe, these are all, it's a type of equation. Idu kuda ಒಂದು equation ತರಾನೇ ಅಲ್ವಾ? So ನಾನು ಡಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಡಾಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಪೈಗೂ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಸ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡಾಲರು, ಕೋಲನ್ಗೂ ಡಾಲರ್ಸು, ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಡಾಲರು, ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಡಾಲರ್, ಆ ಥರ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓವರ್ ಆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕೋಲನ್ಗೂ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ಗೂ ಕಮ್ಯಾಂಡು, ಇದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 2 3 4 5 ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದೇ ಡಾಲರ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಾಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪೈ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ PHI, colon, backslash colon, Z, it is a integers. So what is the command? Backslash math BB of Z. Power plus ಇದೆ. Power ಗೆ what is the command? Cap plus right arrow ಅಥವಾ long right arrow. Next ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ Z plus ಇದೆ. That means backslash math BB of Z cap plus. I have started the dollar here. I am ending it here. So it's an end of equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, $1 ಈ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎರಡು ಥರನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ $1, ಇಲ್ಲೊಂದು $, ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಸಪ್ರೇಟು, ಕೋಲನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಥರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿತಿನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿಗಿನ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ begin
ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ \begin ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಂಬರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟು 1 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲಿ 2 ನಾರ್ಮಲ್ 1 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು 1 2ನೇ ತಗೋತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು. So, what is the first item we have? The first item is pi of 1 equal to 1. It is a equation. So, mention it within dollars. Pi of 1 equals $1. Got it? What is the next item? Backslash item for ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, n greater than 1 belong to z+. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಡಾಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೂ ಲೆಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ $1 ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? $n greater than 1 ಬಿಲಾಂಗ್ ಟುಗೆ ಕಮಾಂಡು \in z+ಗೆ ಕಮಾಂಡು \mathbb of z ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ $, ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥರ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಮ pi of n equals, ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ $, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ $, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು $, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ $, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ $, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. pi of n, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್? pi of n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ $. ನೋಡಿ, pi of n equals ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ $, ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n is a mathematical n, so use dollars. Less than n and relatively prime to n, so use dollars. So enumerate begin ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, we shall end it. So end enumerate. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಆಯ್ಲರ್ಸ್ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಕ್ ಕಮಾಂಡ್. So students, the next example is, here we have been given a list to create. So what is the command? We'll see. So command first line ಏನಿರುತ್ತೆ? document class article use packages ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. document begin ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 19th ಸೆಂಚುರಿವರೆಗೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕಮಾಂಡ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿಗಿನ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್? \begin enumerate. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ABCD ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಆ ಥರ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ 1 2ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡೋ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 1. ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಗಿನ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ mentioning the enumerate, we need to enter the item. What is the first item given? \item. Examine whether, type as it is. Examine whether the composition star. To get the star, what is the command? \ast. Mention it within $, otherwise you will get the error. Defined on set is
ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಲೇಬಲಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಟಮೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿಗಿನ್ itemize. If you observe, this is not default, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೇಬಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್. ಈ ಥರ ಲೇಬಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡು ಓ ಡಾಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಟಮೈಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಜೊತೆನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಲೇಬಲಿಂಗು? ಓ ಡಾಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಕಾಮ್ಯುಟೇಟಿವ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನ್ ಐಟಮೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿಗಿನ್ ಐಟಮೈಸ್. What is the first item? The label is given to be triangle right. So back slash item triangle right. So what is the item given? On Z integers alide. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, math bb ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, math bb. So back slash math bb of Z within dollars. I am mentioning it, otherwise you'll get the error because it is a inbuilt operator. So math bb of Z operation star ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ AST. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ A ಸ್ಟಾರ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ A ಸ್ಟಾರ್ B, A hashtag B. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. A ಸ್ಟಾರ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಾಲರು, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ A ಸ್ಟಾರ್ B ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. A ಕಮ B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Z ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. A ಕಮ B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು Z. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲೇ $1 ಇಲ್ಲಿ $1 ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ $. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಾಲರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು, ವಿತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಾಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದಿರಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇದಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ IN ಆನ್ ಆ ಥರ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಡಾಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡಾಲರು? $A, B ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ IN ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ math BBZ ಡಾಲರ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ $A, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು math BB ಆಫ್ Z dollar. Either you can use like this or else $A, comma $B, comma backslash IN dollar math BB Z dollar. ಆ ಥರ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಲೇಬಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಆನ್ ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬರೆಯೋಣ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಬಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ math BBQ. On math BBQ operation star is defined by equation ಇರೋದು AB equal to AB plus 1. So $AB equals AB plus 1 semicolon A comma B belongs to Q. So A comma B belongs to Q. Q ಅಂದರೆ math BB of Q. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಐಟಮೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಐಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅನ್ನೋದು, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಒಳಗೆ ಓ ಡಾಟ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು, ಎಂಡ್ ಐಟಮೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಂಡ್ ಐಟಮೈಸ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ಐಟಮೈಸ್? ದಿಸ್ ಒನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ನು, ಯಾವ ಲೇಬಲ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ನು? ಓ ಡಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಓ ಡಾಟ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ \item ಓ ಡಾಟ್ associative. Again, if you observe, after associative in the question there is Roman letters 1 2. Roman letters 1 2 ಗೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? \begin enumerate. ಸೊ \begin enumerate. Since it is not a default label, I will use within square brackets I need to mention the label. ಅಲ್ಲಿ 1 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆನ್ ಆರ್, ಅಂದರೆ \AST ಆನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ \mathbb ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇರೋದು A * B = A + 2B. ಅಂದರೆ A * B = A + 2B. ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ A, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A, B ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ \mathbb ಆಫ್ ಆರ್. So this ends the first item. What is the next item? \item star on, star andre \AST on Z cross Z ಇದೆ. So Z cross Z ಗೆ ಕಮಾಂಡು \mathbb of Z, cross ಗೆ ಕಮಾಂಡು ಟೈಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ mathbb of Z ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ Z cross Z ಇದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಲರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡಾಲರ್ ಆ ಥರ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, Z cross ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A, B * C, D = A - C B - D ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿ ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ $1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಮಾಂಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬರೆಯೋಣ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ $A, B. ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಗೆ \AST C, D ಈಕ್ವಲ್ಸ್ A - C, B - D ಸೆಮಿಕೋಲನ್ A, B, C, D ಬಿಲಾಂಗ್ ಟುಗೆ ಕಮಾಂಡು \IN Z cross Z ಇದೆ. ಸೊ \mathbb of Z ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ \mathbb of Z ಡಾಲರ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ? ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್. ಸೊ \end ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗಿನ್ ಐಟಮೈಸ್ ಇಯರ್. ಈ ಐಟಮೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬಿಗಿನ್ ಐಟಮೈಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಐಟಮೈಸ್, ಎಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ವೇಲ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐಟಮೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.